नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 18 तारिख बुधवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक प्रति पंचायत रे तहसिल खोलिबो एने सूचना दैछन्ती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। मासरे 2 थर पंचायत को जिबे राजस्व अधिकारी, तहसिलदार, अतिरिक्त तहसिलदार पंचायत को जिबे। राजस्व ऑफिस रे जमी जमा समस्या समाधान हेबो। तहसिल काम पई आउ तहसिल जिबाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे घूर्णिबलय आज को मिसी 3 दिन प्रबल वर्षिबो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं पार्श्ववर्ती अंचल में समुद्र पतन ठारू वायुमंडल 1.5 किलोमीटर 5.8 किलोमीटर मध्य घूर्णिबलय सक्रिय रही। यार प्रभाव में 20 तारिख जाए प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 18, 19, 20 तारिख रे प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटे राज्यर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर पई पाग अनुकूल रही। तेबे 18 दिन धरी मौसुमी अटकी रहिथिबा बेले आगामी 24 घंटे यह पुणी सक्रिय हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करिसेंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र ओडिशार लोक माने ओडिशा यात्री मोबाइल ऐप माध्यम रे एम्बुलेंस बुकिंग करि परिबे। ऑनलाइन रे एम्बुलेंस बुकिंग करिबे साधारण लोक। एनै सूचना दैछन्ती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। मंत्री कहिसेंती जे ओडिशा यात्री ऐप रे ऑनलाइन रे एम्बुलेंस बुकिंग करि हेबो। एही ऐप रे उभय सरकारी एवं घरोई एम्बुलेंस बुकिंग करि परिबे साधारण लोक। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं क्रूट सहित समन्वय रखी ओएनडीसी भित्तिक प्लाटफर्म रे एम्बुलेंस गुडी को ऑनबोर्ड करिया पई पद्धति उपरे कार्य करा जाउछि। लोकंकु एही सुविधा जोगाई देबाकू खूब शीघ्र परिवहन विभाग प्रक्रिया आरंभ करियो बोली मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर राज्यर 5टी जिले में झाड़ाबांति व्यापिया पर सबु जिला को अलर्ट करिछि राज्य स्वास्थ्य विभाग। सबु जिले में सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबाकू निर्देश दिया जाइछि। जल उत्स गुडी को सफा रखिबा एवं विशोधन पई पदक्षेप नेबाकू कुहा जाइछि। प्रथमे जाजपुर पर एबे डायरिया कटक, भद्रक, खर्दा एवं जगतसिंहपुर रे मध्य व्यापिलाणी, जाहाकू नै गतकाली राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण बैठक होइछि। मुख्य शासन सचिवक अध्यक्षतार बसिथिबा एही बैठक रे 30 जिले में डायरिया नै हाई अलर्ट करिसेंती राज्य सरकार। मेडिकल उपकरण विशोधन हॉस्पिटल गुडी को प्रस्तुत रखिबाकू निर्देश दैछन्ती स्वास्थ्य सचिव आश्वस्ति एस। परवर्ती खबर स्कूल खोलिबा नै उपजिथिबा द्वंद्व दूर कले विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। आसंता 20 तारिख रे खोलिबो समस्त स्कूल। आसंता 18 तारिख रे बेसरकारी स्कूल खोलिबाकू नै द्वंद्व उपजुथिला, जेउ द्वंद्व को गतकाली गणशिक्षा मंत्री दूर करिसेंती। गणशिक्षा मंत्री कहिसेंती वर्तमान परिस्थिति रे 9 जिल्ला रे डायरिया संगकू राज्य रे कोविड मध्य सक्रिय रही। एभली स्थिति रे स्कूल खोलिबाकू निष्पत्ति नेइछन्ती सरकार। स्कूल खोलिबा पूर्व समस्त स्कूल परिसर रे यथेष्ट स्वच्छता रखाजिबो। या सहित पानीय जल एवं मध्याह्न भोजनर व्यवस्था कराजिबो। हइजा परि रोग राज्य रे व्यापुथिबारु तार प्रतिकार लागि मध्य व्यवस्था करिबाकू सबु जिल्ला शिक्षा अधिकारी माननको निर्देश दिया जाइछि बोली मंत्री कहिसन्ती। आसंता 20 तारिख रे स्कूल खोलिबा नै विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु सोमवार निर्देश दिया जाइथिला। एनै सबु जिल्लार शिक्षा अधिकारी माननको चिठी दिया जाइछि। स्कूल खोलिया परे पुणी मिलिबो मध्याह्न भोजन। पिला खाउथबा मध्याह्न भोजन को अभिभावक माने चाखी पारिबे बोली विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। स्कूल रे पिलांकु मध्याह्न भोजन रे भलो खाद्य मिलिबो। मध्याह्न भोजन मान परखिबे अभिभावक। रसोई सामग्री जांच करिवे प्रधान शिक्षक। एथिपई जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बैठक करिवे। स्कूल रे मान परीक्षण रजिस्टर रहिबो। जेपरि स्वास्थ्यकर परिवेश भितरे उत्तम खाद्य मिलिबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछन्ती। 20 रे छात्र छात्री माने स्कूल आसीबाकू थिबा बेले एहा पूर्व दिन अर्थात 19 तारिख रे समस्त शिक्षक, शिक्षयित्री एवं कर्मचारी माने स्कूल आसीबाकू निर्देश दिया जाइछि। शिक्षक माने स्कूल आसी रोषैशाला, खाइबा स्थान सफाई करिबा सह वैद्युतिक उपकरण जांच करिवे। परवर्ती खबर खूब शीघ्र धनी हेबाकू जाउछि भारत। चीन को टोपी द्वितीय सर्वाधिक धनी राष्ट्र हेबो। जदि अनुमान सत ହେଲା तबे भारत बहुत उपरकू उठिजिवो। भारतर आंडामान सागर रे प्राय 2 लाख कोटी लिटर अशोधित तैल भंडार रहिछि बोली अनुमान करा जाउछि। केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी खोद एही सूचना दैछन्ती। मंत्री कहिसन्ती जे आंडामान सागर रे 1,84,440 कोटी रो अशोधित तैल मिली पारे बोली आकलन करा जाउछि। जदि आकलन सत ହେଲା तबे भारतर जीडीपी प्राय 5 गुण बढ़िजिवो। अशोधित तैल एवं गैस रो एही विशाल भंडार को सरकार खड़ी बाहर करिया पई प्रस्तुत आरंभ कर दैछन्ती। या मिलिया परे हमर शक्ति आवश्यकता एकाथरके पूर्ण होइजो बोली
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡାମାନରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାର ଗୁୟାନାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ମିଳିଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର 11.6 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଆକଳନ, ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ଅନୁମାନ ସଠିକ ହେଲା, ତେବେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଏକାଥରକେ $3.7 ଟ୍ରିଲିୟନରୁ $20 ଟ୍ରିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଏନଜିସି ଭଳି କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ଭଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନରେ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ଆଇନରେ ସଂସ୍କାର। କମିଲା ରାଜ୍ୟର ଜମି କିସମ ସଂଖ୍ୟା। 7,000 ଜମି କିସମ କମି 27ରେ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜମି 17 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନରେ 3017 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ପ୍ରକାର ସତର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସତକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ଜମି କିସମକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଥିବାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହି ଧାରାକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 6180ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ୍ 1, ଗ୍ରେଡ୍ 3ରେ 51ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଜୁନ୍ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ ମାସ 28 ତାରିଖ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ପାଇଁ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା BSc ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପାଇଁ 79ଟି ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ନୁହେଁ ଟ୍ରିପୁଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ବି 3 ଗୁଣ ବେଗରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 78,681 କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇ ସେ ବାବଦକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 459.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଟେଲିକମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟେଲିକମ ସର୍ଭିସ ଲଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନର ନାମ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ ରଖାଯାଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ଫୋନ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ ବି ଆଇଫୋନ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ହେଲେ ଆପଲ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ତାଇୱାନ ଭଳି ଦେଶରେ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋବାଇଲର ନାମ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଏହାର ନାମ T1 ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ NAକୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସୁନା ରଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ଫୋନର ଦାମ 499 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିପାରେ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟମାନେ 42,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ତ୍ରୁଟି। କଲିକତାରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ବିମାନ। ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିମାନ କଲିକତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟିକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AI-180 ସୋମବାର ରାତି 12:45 ସମୟରେ କଲିକତାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ପରେ ଇଞ୍ଜିନରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଭୋର 5:20 ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିମାନର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ପାଇଲଟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ମେସ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। UAEର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବର୍ଜିଲ ହୋଲ୍ଡିଂସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସମରଶିର ଭୟାଲଭିଲ
ୟୁଏର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବର୍ଜିଲ୍ ହୋଲ୍ଡିଂସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶମଶିର ଭୟାଲିଲ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର, ଗୁରୁତର ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର MBBS ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଶମଶିର, ଯିଏ ନିଜେ ମେଡିକାଲ ହଷ୍ଟେଲ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ମେସ୍ର ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଜରେ 4 ଜଣ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗୁରୁତର ଆହତ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ରାଶି ବିଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଖୋଲିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 1,70,000 ନୂଆ ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 4,941 କୋଟି 4,60,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା 3ଟି 2,000 ଟଙ୍କାର ସମାନ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର 19ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶେଷ କିସ୍ତି 19ତମ କିସ୍ତି 2025 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 20 ଜୁନ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁଗମ ଏବଂ ନିରାପଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଯଥାଯଥ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।